मसीह यस्सू दे नां च सारिਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਲਾਮ। खुदावंद की तारीफ और उसकी सताइश कर रहे हैं कि अज एक दफ़ा फिर असी खुदावंद की हजूरी च आके उसकी मदासराई की है, उसकी प्रस्तिश की है और असी सारिਆਂ ने रल के खुदावंद के हजूर मुनाजातां ते दरखास्तां रखियां ने और साडा ईमान है कि जदों असी खुदा के हजूर आने दुआ करने तो फिर खुदा साडी दुआ का जवाब देंदा। आमीन। वाइज की किताब उसका तीसरा बाब ते उसकी पहली आयत असी खुदा के कलाम चो पढ़ांगे और खुदा दे जिंदा कलाम च लिखिया है हर शै दा एक मौका ते हर काम दा जिहड़ा आसमान दे थल्ले हुंदा एक वेला है। आमीन। हर शै दा एक मौका ते हर काम दा जिहड़ा आसमान दे थल्ले हुंदा एक वेला है। एक वेला ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ 2018 ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਕੇ 2019 ਚ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2019 ਲਈ ਬੜੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। फिर एक वेला वो भी आया जो 2019 भी मुक्कन लगा तो 2020 च एंट्री लोगों ने मारन की तैयारी की ते बड़े अपने दिल च ख्याल बिठाए, बड़े वादे किए खुदा नाल ते सोचा कि 2020 कोई वखरा साल होएगा। लेकिन 2020 जिवें दा भी लंघिया तुसीं सारे जानते हो और मुश्किलातां रहियां, लेकिन ईमानदार लोगों दा जिहड़ा ताल्लुक सी, जिहड़ा राबता सी, वो खुदा नाल बणिया रहा और वो खुदा दे नाल एक सांझ बना के टुरदे रहे, अगे वधदे रहे और खुदा ने उन्होंने ब्लैस किया, खुदा ने बरकत दी। तो जिहड़ा बंदा खुदा नाल टुर रहा है, खुदा नाल चल रहा है, खुदा की शफकत वाला हथ हो ते मुश्किल आन, मुसीबत आन, परेशानियां आन, वो रुकदा नहीं, वो टुरदा रहिंदा क्योंकि उन्होंने पता है कि खुदा ने वसीले बनाने ने, खुदा ने सबब बनाने ने और खुदा ने मैनू रुकन नहीं देना। लेकिन जिहड़ा बंदा खुदा तो दूर है वो हालात नूं वेख के, परेशानियां नूं वेख के डर जाता है, कंब जाता है। वो कहता है कि बई मैं किवें अगे जा सकना, अगे तो बड़ियां मुसीबतां ने। लेकिन ज़बूर नवीस लिखदा कि खाब मौत की साए की वादी चो मेरा गुजर होए, मैं किसी बला तो नहीं डरांगा क्योंकि तू मेरे नाल है। आमीन। तो हर शै दा एक मौका है। 2020 भी लंघ गया जी, लेकिन सोचण वाली गल है कि हर शै दा एक मौका है ते हर काम का जिहड़ा आसमान दे थल्ले हुंदा एक वेला है। एक वेला होवे जदों असी तंगी चों गुजरना है, एक वेला होवे जदों असी जिल्लत भी चुकनी, एक वेला होवे जिहदे च सानूं इज्जत मिलनी। इज्जत कई बारी इस तरह नहीं कि साडे नेक कामां दी वजह तो सानूं मिल रही हुंदी है या जिल्लत सानूं मिल रही हुंदी है। यसू मसीह ने किहड़ा कोई बुरा काम कीता सी जिहदी वजह तो उहनूं रसवाई दा सामना करना पिया सी। उहदे मूँह ते थूकिया गया सी। मेरे मूँह ते नहीं अज तक किसी ने थूकिया, लेकिन मेरे यस्सू दे मूँह ते थूकिया गया सी। ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਨੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਘਾਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਸਬਬੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਸਲੂਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਈਦ ਮਨਾਈ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਮਜੀਦ ਕੀਤੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਤਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ। लेकिन एक वेला वो भी सी जदों यरूशलेम दीयां गलियां च उसे निजात दहिंदे नूं रोलिया गया और उहदे मूँह ते थूकिया गया, उहनूं ठुड्डे मारे गए और उहनूं चपेड़ां मारियां गईयां। ते हर शै दा जिहड़ी इस ज़मीन दे उत्ते हैगी है, हर काम दा कोई ना कोई वेला जरूर हुंदा। असीं इह नहीं सोच सकदे कि सानूं सारी जिंदगी इज्जत ही लभणी, असीं चंगे काम कर रहे हैं, साडे नाल क्यों बुराई हो रही। जद मेरे मसीह नाल, तुहाडे मसीह नाल, साडे मसीह नाल बुराई हो सकदी है, लोग उहदे मुखालफ हो सकदे ने ते साडे मुखालफ क्यों नहीं हो सकते। मसीह ने फरमाया सी भी अगर हरे दरख्त नाल इंज कर रहे ने ते तुहाडे नाल क्यों ना इंज करनगे। मसीह यीशु च कोई बुराई नहीं सी, वो तो सावा दरख्त सी, मतलब उहदे पत्तर जिहड़े सन हरे सन, उहदे च कोई घाट नहीं सी, कोई कमी कमजोरी नहीं सी। लेकिन उस दे बावजूद भी लोगों ने उहनूं लान तान दा निशाना बनाया। ते अज असीं यह सोचने आ कि मेरे नाल इस तरह क्यों हो रहा है, साडे नाल इस तरह क्यों हो रहा, साडे नाल ते इंज असीं ते नहीं डिजर्व करदे। ते हर शै दा एक मौका है। साडी मुखालफत भी लोग करते हैं, साडे खिलाफ लोग खलो भी जाते हैं, साडी फेवर च भी लोग आ जाते हैं। तो यह कहानी जिहड़ी है चलती रहती। एक वेला सी कि पौलुस नूं कैदी बना के लैके गए जहाज़ दे विच, वो बतौर कैदी जा रहा सी दूसरे कैदियों के नाल रल के, है वो खुदा दा बंदा सी, लेकिन उन्हां कैदियों के नाल जा रहा सी जिहड़े बड़े खतरनाक सन। कोई कातल सी, कोई डाकू सी, कोई किसी केस च मुलवस सी, किसी केस च फसिया होया सी। पौलुस का सिर्फ मुद्दा इन्ना सी कि भी वो मसीह की मुनादी करन दे सबबों कैदी बन के ते जहाज़ च उहनूं पा दिता गया, उहनूं लैके जाया जा रहा सी। फिर वो भी एक टाइम आया जदों तूफान आ गया जी समंदर च, बड़ा डाडा तूफान आया ते
ਹਾਪੋ ਧਾਪੀ ਪੈ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕਰੀਏ, ਵਰਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਡੁੱਬ ਜਾਏ। ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰੀ ਛਾਵਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਜਹਾਜ਼ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਕਲਾਮ ਕੀਤਾ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਾਈਂ ਤੂੰ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਰਹੋਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਕੈਦੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਮਿਲਤੇ ਦੇ ਟਾਪੂ ਤੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲਦੇ ਨੇ, ਲੱਕੜਾਂ 'ਚੋਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸੱਪ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸੱਪ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ, ਸਾਡੇ ਜਜ਼ੀਰੇ ਦਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸੱਪ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਫੁੱਲ ਜਾਣਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਲ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ। ਲੇਕਿਨ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਗੱਲ ਹੈ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਸ ਟਾਪੂ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਮੁਸੀਬਤ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੌਰਤਲਬ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਵੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਜ ਦੇ ਵੀ ਆਉਣ, ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੇ ਮਾਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਲਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਈਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ, ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਟੁਰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਸਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਰਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਮਜੀਦ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਤਾਇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। 2021 ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ, ਔਰ ਈਮਾਨ ਰੱਖਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਖਾਨਦਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆਈ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਵੇਲਾ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਜਤਮਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਰਿਸੀਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਾਂਗੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਦੇ ਵੀ ਰਹੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਿੰਗ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਰਕਤ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਟੁਰਨੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਟੁਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁਖਾਲਿਫ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਉਹ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਨ ਡਿਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡਾ ਜ਼ਹਿਨ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦੌੜਦਾ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਰਨਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੱਜਦਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਪ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਇੰਜ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡਦਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦੌੜਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਫਰਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੌੜਨਾ, ਭੱਜਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਟੁਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਪਜਾਰੋ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਪਲਟਸ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਬੱਸਾਂ, ਵੈਗਨਾਂ, ਸਾਈਕਲਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਔਰ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰ ਜਾਏ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਸਮਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਏ।
ਅਸੀਂ ਆਲਾ ਮਖਲੂਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਪਏ ਰਹੀਏ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਨਵੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਔਰ ਬਸ ਐਸੇ ਹੀ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਲਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਵਸੀਲਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2021 ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ। 2021 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਔਰ ਵੱਖਰਾ ਸਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਿਕਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੈਸਪੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਚਿਕਨ ਤੇ ਚਿਕਨ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚਿਕਨ ਦੇ ਨਾਲ 1000 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ? ਉਹਦੀ ਰੈਸਪੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਉਹੋ ਹੀ ਨੇ, ਪੀਰ ਮੰਗਲ ਬੁੱਧ ਜੁਮੇਰਾ ਜੁਮਾ ਹਫਤਾ ਐਤਵਾਰ, ਫਿਰ ਪੀਰ ਮੰਗਲ ਬੁੱਧ ਜੁਮੇਰਾ ਜੁਮਾ ਹਫਤਾ ਐਤਵਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਰਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰੈਸਪੀ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਸਾਲ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ 'ਚ 365 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਮਹੀਨੇ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਦਸੰਬਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਹਫਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰੈਸਪੀ ਬਦਲ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਦਿਨ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਹਫਤੇ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਲ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ। ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2021 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਇੱਕ ਔਰ ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਈਏ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤਾਂ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਔਰ ਵਾਕਿਆਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਏ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਦੇਖਣ। ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੂਲ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਆਦਤ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਆਦਤ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਦਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਵਕਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਦਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਕਤ 'ਚ ਆਦਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਪਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਪਣਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਉਹ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਏਗਾ। ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ, ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ। ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ ਔਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਬੁਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਦਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੇਲੇ 'ਚ ਉਹ ਆਦਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੇਲੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੀਜ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਗੋਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੁੰਗਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਫਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਬੋਇਆ ਉਹਨੇ ਫਲ ਉਹੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਲਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਲਤ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਜਾਏ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਬਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਬਣਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਤੋੜਨਾ ਔਰ ਖਾਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਹੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਆਪਣੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਮੇਰੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਬਬ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਹੀ ਸੋਚ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਟੀਚਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਗਰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਤੂੰ ਖੁਦ ਹੈ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਉਹ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਹਟਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਲਾਏਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੇਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਤੋਂ ਫਜ਼ਲ ਮੰਗੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਭੈੜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਹਰ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਆਮ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੂਏ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਆਸੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੂਹ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਿਆਏ ਹੋਏ ਰਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾਂਗੇ। ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਤੇ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਉਹਦੀ ਸਤਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਤਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ 2021 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਲਈ, ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਲਈ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੌਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੇਂਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਲਓ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਗੇਂਦ ਸਾਡੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। 2021 ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਫੜੋ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਸਾਇਲ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 2021 'ਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਦੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦੋ ਬਾਲਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੌਕਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਓ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚੁੱਕੀਏ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਦੀ ਤਮਜੀਦ ਕਰੀਏ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਏ ਔਰ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੀ ਸਤਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝੀਆਂ, ਸਿੱਖੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਮਨਸੂਬਾ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ 2020 'ਚ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਫਰਦ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ, ਆਪਣੀ ਪਨਾਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2021 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਵੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੂਵਤ ਪਾ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਫਜ਼ਲ ਪਾ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਜਲਾਲ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹ ਕੰਮ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਆਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਫਰੋਤਨੀ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਕਾਦਰ, ਅਬਦੀ ਔਰ ਜਲਾਲੀ ਨਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ, ਆਮੀਨ।